Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendештер, qadırlı musulman bir tuğanlar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала барыбызга пайдалуу билим берсин, өзүн тааныган, өкүмдөрүн тааныган, Kur'an-ı Kerim'de tanıgan, Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de tanıgan, adal aramda ajıratkan, kıskası dünya ahirette paydası tiye turgan bilim versin barыбызга Allah Taala. Kabul bolgon amal versin. İnnema yetakabbanallahu minel muttaqin. Allah tek kana takva adamlardan amalın kabul kılat deydi. İhlas, koştoğon, Kur'an, hadiske, sözümüz, amalımız dal gelgen, uşu amallar gana kabul bolat. Allah Taala bendenin amalın, qaysı amalın kabul kılat, Kur'an, hadiske dal gelgen. İkincisi, ihlas koştoğon. Eko'nun birösele bolbay kalsa, anda kabul emez. Allah Taala barыбызга keң rızkı versin, berekeli rızkı versin, adaldan rızkı versin. Jana bardık orulardan barыбызга толық şifa versin. Ruhani orular var, cismani orular var, nafsani orular var. Bardığından Allah Taala barыбызга şifa versin. Jaratkan Allah Taala paydasız bilimden, korkboğan jürökten, toyboğan nafsiden, kabul bolboğan duadan Allah'ım saktasın. Allah Taala'nın bardık ele gündörü, bardık ele tündörü bir deyle. Bardık ele jerleri de bir değil. Biro bir uçuda Allah Subhanahu wa Taala ançamça aylardı, ançamça gün tündördü, ançamça jerlerdi özgöçölöp bendege daha көбүрөөк тартуулоо maksatında Allah Subhanahu wa Taala artıkçılık bergen da. Oşol artıkçılıklarının biri Baraat keçesi. Baraat keçesi dep ugup жүрөбүz. Şabi Baraat dep koyat, Leyletul Baraa. Josa Leyletul Mubaraka dep da aytat. Muna Kuda kalasa ertenki geç Baraat keçesi. Bürsügünkü orozo 15. nisfi Şaban, 15. Şaban'dan orozosu. Bu tüm boyunca jana bul gündüzü orozo tutup boyunca inşallah kişine barыбыз kabardar boluşubuz kerek. Bunun faziletin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü aytkan. Şaban ayında Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam көбүрөөк oroza кармайт эле. Ramazan ayga dayardık katары. Бұл мындайда Ramazan ayı farız namaz bolso, farız namazdan aldı sünnet okuyuz go. Dayardık kılıp, жүрөгүбүздү dayardap, özübüzdü dayardap, tavajjuhtu dayardap. Kudum ушундай эле Ramazan aydan murunku Şaban'dagı orozonun ordu ушундай эле. Bul da bir dayardanуу esebinde. Ayşe radhiyallahu anha yine öz aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayınday, Şaban'ın orozonu başka Ramazan ayı Ramazan ayı al farzı orozosun karmagan. Başka ayda Şaban ayda oroza karmamayt deydi. То есть Şaban ayında köp karmacı eken Peygamberimiz. Özgöçe eseptegile deydiler. Sebepten Şaban 29'dan жаңырабы, 30'dan жаңырабы. Biz uşuğa karap turup Ramazan ayda 29'dan жаңырып kala turağım olsun. Kede ay 29'dan жаңырат, kede ay 30'dan жаңырат. Бұл bir жолу Ayşe radhiyallahu anha ene öz aytat. Geçinde oygonup ketip karasam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem töşöktö jok. Kayaka ketти экен деп ой кетет де эми. Арганда. Башка жубайларына кетти дегендей. Карап таппай чыкса Jannatul Baqi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meçidinin janында көрүстөн бар. Baqi al-Marqatnake. Oşol көрүстөнгө чыккан экен. Анан кийин барып Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem карап тапты эле. Peygamber айтты: "Айша, sen ойлодуң го мен сага зулумдук кылдым" деп. "Жок" деди. "Бүгүн Baraat keçesi" dedi. Kандай keçe dedi? Baraat keçesi, Baraat keçesi. Şaban'dan 15'i dediler. Şaban'dan 15'i Baraat keçesi de koyar. Bu uşul tünü Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın tarafından çeşim çıkar.
1 жылдық. 1 жылдық чечим чыгат. 1 жылдық ырыскынын чечими, оору денсаулыктын чечими, bu dünyaga kim kelet, kim ketet чечим. Амалдын көтөрүлөт деди пайгамбарыбыз. Жыл эсебинен амал көтөрүлөт. Жана амал көтөрүлөт деген Алла Таалага сунушталат дегени. 1 жылдык амалыңыз ушу кече сунушталат деген. Былтыркы Шаабандын 15-нен быйылкы Шаабандын 15-не чейин канча сиз амал кылдыңыз, ушунун бардыгы годовой отчет. 1 жылдык мынакей отчетубуз адам баласына ар биринки Алла Таала көтөрмөдү. Бул бир, экинчиси 1 жылдык келерки жылга чейин орозон ырыскысы адам баласынын ырыскысы үчүн. Кээ-бирлерге кийинки жылга чейин ким дүйнөдө бар, ким дүйнөдө жок, тизме Малакул Маутка берилет деген. Ата ибн Ясир рахматуллахи алейхин айтында, ушу кийинки жылга чейинки ким бу дүйнөдөн кетет, ошонун тизмеси Малакул Маут өлүм периштеге берилет дейт. Кээ-бирлер үй салып аткан дейт, кээ-бирлер үйлөнүп аткан дейт, кээ-бирлер дагы башка нерсе кылып аткан дейт, дарак эгип аткан дейт, бирок анын тизмеси тиякта уже жазылып калган дейт. Кандай болгон чакта дагы ушул түнү жараткан Алла субхана ва таала Лаухул Махфуздагы жазылган тагдырдын 1 жылдыгын ушу түнү түшүрөт тугандар. Ошон үчүн иншалла бул түндү улуу түндөрдүн бири. Албетте топтолуп тияк эмес, жеке ибадатта өткөрөлү. Машаалла, Кыямул Лейл 8 рекет, Тахаджуд 12 рекет, Кур'ан, зикр, дуа, намаз, ушуларды машаалла өткөрүп, күндүзү орозо тутуусу мустахаб. Күндүзү. То есть иша кандай болуп калды? Эртеңки түн, бирси күнкү орозо. Вообще-то мисалы мына айямы бият деп коет. 13, 14, 15 ай толгондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайыма кармайт эле ошо орозолордучу. Ушуга ниет кылып кармай турган болсок дагы алхамдулилlah мунун да сообун ала алабыз. Рамазанга даярдык да болуп калат тугандар. Кичине өзүбүздү кармап, Рамазан келгенге чейин гана бир күн, 2 күн кармап көрөйүнчү депчи азмаз. Өзүбүз даярдап баягында фарызга сүннет окуп даярдагандай эле, Рамазанга дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул түнү Алла Тааланын өзгөчө айымы жайт, өзгөчө рахматы түшөт. Жана Алла субханаху ва таала жарыя кылат деген. Күнөөсүнөн кечирим сурачу барбы? Күнөөсүн кечирейин. Кайгыга баткан барбы? Сурай турган болсо кайгысын жоёйун. Ырыскы талапкан барбы? Ырыскысына береке берейин деп. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла адам баласына, Алла Таала мусулмандарга рахмат назары менен карап, уруу бар экен калп деген. Ошонун гойлору пайгамбарыбыз айткан. Гойлорун канча гою болсо, ошончо гойлорунун жүнүн санынчалык Алла субханаху ва таала дозоктон мусулмандар чыгарат деген. Бул дегени кээ бир риваяттарда келет анча-мынча 20 миңдин тегерегинде болгон экен дейт. 20 миң гойдо 20 канча жүн бар. Ошончосу машаалла. Мынакей туугандар, булардын баардыгы ошо сиздерге айтып атканыбыз Байхакыйдеги риваяттар, кээ бирлер мынакей Муттафакун алейхи Бухари жана Муслимдеги риваяттар. Ушул түнү Алла субханаху ва таала кечирет, бирок ширк келтирген, көз ачыкка барган, бири-бирине кек сакташкан, туганчылык мамилени үзгөн, ата-энесине ак болгон, зынакор, мыналардын күнөөсү кечирилбейт дегенде хадистерде келет. Ошон үчүн иншалла өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи ушу түндө нафил намаз окуп саждада дуа кылат эле. Аллахумма би'афуик мин иқабик ва ауду би'афуик мин иқабик ва ауду биридак мин сахатик ва ауду бика минка жалла ваджхук ла ухси санаан алейк анта кама аснайта ала нафсик деп. Я Аллах, сенин кечиримдүүлүгүң менен мен пана тилеймин. Сен иқаб жазаңдан. Senin razıçılığın менен мен пана тилеймин ачууңдан. Я Аллах, сенин өзүңдөн пана тилеймин я Раббул аламин. Бика минка өзүңдүн жардамың менен өзүңдөн ушу мага наразы болгонуңдан. Алла Тааланын заты улуу, мен сага сен өзүң кандай сана алкыш айткандай эч кандай айта албайм деген дуа. Берекелүү түн туугандар. Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Demek inşallah ertenki tün alemi bir sünkü gündüzgü orozo o şariatımızdaki manilü
Alhamdulillah, Алла Тағаланың бір ушундай улук кылып, касиеттүү кылып койгон түндөрдүн бири, күндүздүн бири. Алла Тағалам барыбызга товфик берсин. Аракет кылабыз иншалла. Бараат деген өзүчө, барааттын мааниси мындай да. Кутулуу деген сөз да. Эмнеден десе дозоктон дейт. Дозоктон кутулуу түнү деп айтылат. Ийгилик табуу түнү деп айтылат бараат. Мубарака деп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өткөнкү сабакта Хужурат сүрөсүнүн Алла субханаху ва тааланын мынакей Кур'ан-ы Кариминдеги аяты сахабалар тууралуу. Алар кандай эле инналлазина ягуддуна асватахум инда расулилlah. Алар ушундай пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын алдында үндөрүн төмөн кылышат эле. Адеп сакташат эле, сыйлайт эле. Урмат, таазим, сүрүнөн, адебинен, мартабасынан, макамынан улайка аллазина имтаханаллаху кулубахум литтақва. Алла Таала мына ошолордун жүрөгүн таквага сынаган эле. Таквалыкты Алла субхана имтахана. Демек имтихана деген истихласу шей деп коет. Бир нерсени тазаласа, ушуну имтихан. Мисалы алтынды ошо от менен тазалатып, калыс алтын 3-9 чоң тирдип аткан. Кудум ушундай бардык күнөөлөрдөн, бардык каплеттерден, бардык караңгылыктардан, бардык надандыктардан сахабалардын жүрөктөрүн Алла Таала өзү тазалаган да. Таквалыкка даярдап койгон деген сөз. Лахум аларга болсо лахум магфира, кечиримдүүлүк бар, ва ажрун азим, улуу савап бар деп. Ушуга келип токтоп, ушу боюнча кетип аткан элек. Эми сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында турганда, эми элестетип көрүңүз, бүткүл ааламдын райымы, адамзаттын мырзасынын алдында отуруу канча нурунан алышат, канча илиминен пайдаланышат, канча берекесинен, канча сырларынан сахабалар пайдаланышат. Пайгамбарыбыздын алдында отуруу кандай деген чоң касиет. Бул жердеги Каабанын имамынын жанында отуруп калдым десеңиз кандай? Айтабыз, падышанын жанында отурдум дейбиз. Пананча аалым, пананча шейхтин жанында отурдум дейбиз. Аны элестетип көрүңүз, бардык пайгамбарлардын пайгамбары ааламдын рахматынын жанында отуруу деген сахабаларга кандай макам, кандай даража, кандай улуу фазилет алдында отуруу деген инда расулна жөнөкөй нерсе эмес. Ушуга ылайыктуу Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Кариминде мындай деп айтат да: "Валау аннахум издаламу анфусахум жааука фастагфаруллах вастагфара лахумур расул лаважадуллаха таввабар рахима." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шаары нурланган Мединада пайгамбарыбыздын мечити бар. Пайгамбарыбыздын мечитинде четинде Рауза Атхар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эс алып жаткан жай бар. Ошол жерде аят жазып койгон, мына аятты. Мындай дейт бул аятты: "Кийин эгер алар өз жандарына зулумдук кылгандар, эй Мухаммад, сен алдыңа келип, Алла Тааладан кечирим сурай турган болсо, эмне дейт? Сенин алдыңа келип, Алла Тааладан кечирим сурай турган болсо, жана сен да аларга кечирим сурасаң, алар сөзсүз Алла Тааланы тооба кылуу, тообаны кабыл кылуучу жана райым кылуучу деп табышат дейт да. Бул деген аят эмне? Пайгамбарыбыздын алдына барып туруп, ошол жерден истигфар кылуу, ошол жерден тооба кылуу, Алла Тааладан кечирим сурап, пайгамбарыбыздын алдына туруп. Бул өтө чоң улуу. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деп айтып атат да: "Өз жанына зулум кылгандар, валау аннахум издаламу анфусахум", эгер ошолор өз жанына зулум кылгандар, жаука, сен алдыңа келип, фастагфаруллах, Алла Тааладан кечирим сураса, вастагфара лахумур расул, булар Алла Тааладан кечирим сурап атат. Алла Тааланын элчиси дагы кечирим сурап койсо, я Алла ушуларды кечирип кой депчи, анда лаважадуллах, Алла Тааланы табышмак, таввабар рахима, тообаны кабыл кылуучу, райым кылуучу деп. Демек, бул тооба тугандар Алла Таала Мухаммад алейхиссаламга ушундай улуу амал берген. Кандай гана күнөө болбосун, даже ширк кечире турган тооба деген бар. Чын жүрөктөн тооба кылып ширктен Алла кечирет. Текеберден тооба кылса текеберликти кечирет. Уурлуктан тооба, кандан, кандай гана күнөө болбосун, арактан, зынадан, чын жүрөктөн тооба кыла турган болсо Алла Таала кечиргенге даяр. Тообанын, ошо тооба кылуучулардын макамын Алла Таала бул жерде айтып атат да.
Алла Таала тобаны кабыл кылучу, бенде тоба кылучу, тоба кыла турган болсо Алла Субхана ва Таала алардын тобасын кабыл кылат дагы, тоба кылчулардын тизмесинде жазат. Жана Алла Субхана ва Таала тоба кылчуларды жакшы көрөт. Инналлах юхиббул мутатаххирин. Алла Субхана ва Таала тазалануучулар жакшы көрөт. Тавабин, тоба кылчуларды жакшы көрөт Алла Таала. Аллахумма жa'alna минат тавабин ва жa'alna минал мутатаххирин деп я Алла барыбызды таза адамдардан кылгын, жана тоба кылучулардан кылгын. Амин. Бул макам өтө улуу макам тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында турган, нурланып тарбиясын алган сахабаларга ушунчалык Алла Субхана ва Таала берип койду. Өткөнкү сабакта айткан элек, жана Алла Тааланын сөзүнөн биз билсек болот. Ан тахбата а'малукум ва антум ла таш'урун. Эгерде пайгамбардын алдында турганда адепсиздик кылсаңар, амалыңар барды текке кетип калат. Адептүү кыла турган болсоңор, улуу даражага жетесиңер. Адепсиздик кыла турган болсоңор, эң төмөнгө түшөсүңөр. Пайгамбарыбыздын адеби, сыйы, урматы ушунчалык Алла Субхана ва Таала өзү айтып атат, амалыңар текке кетет адепсиздиктен, жана улуу сооп берилет адептүүлүктөн. Улуу сооп берилет адептүүлүктөн. Ошондуктан фа ияка ан тадкураху бидуни таъзимин кама тадкуру амсалак минан нас. Пайгамбарыбыздын атын атаганда бири-бириңердин атыңарды атагандай эле кылып койбогула. Андайдан сактангын дейт. Пайгамбарыбыздын атын таъзим менен, урмат сый менен, улуулук менен алгыла дейт да. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам депчи, Алла Таала пайгамбарыбызга ушунча таъзим көрсөтүп, урмат сый көрсөтүп, даражасын бийик көтөрүп, салаватын айтып атса, сиз бизге дагы буйрук да тугандар. Ошон үчүн бири-бирибиздин атыбыз атагандай. Алиязу билля, Кудайым сактасын. Мухаммад алейхиссалам мындай дептир, ана мындай дептир, мындай деген токто, шашылба. Өтөн. Шашылбай. Эмне деген сөзүн? Бүткүл ааламдын рахматы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деген экен. Деп мындай таъзим менен пайгамбарыбыз сөзүн айтып атканда, жеткирип атканда, угуп атканда, бирөө айтып атса, кулак салыңыз. Бул сизге бир дүйнөнүн бир падышасынын сөзү эмес да бул. Же менин досум, же сиздин досуңуздук эмес, бул кандай улуу пайгамбардын сөзү. Ошон үчүн укканда дагы, айтканда дагы адеп менен. Түшүнүп болдуңбу? Адеп менен пайгамбарыбыздын атын атаганда адеп менен атын атайлы. Сахабалар дагы гана өткөндө сабактарда айттык, Адам алейхиссаламдан пайгамбарыбызга чейинкилердин баардыгын Алла Таала өзүнүн атынан эле атаган. Пайгамбарыбызга кезек келгенде пайгамбардын сыпаттарынан, лакаптарынан мындай кылып атаган. Сахи Бухариде бир риваят келет да. Караңыздар, сахабалар эмне үчүн улуу даражага жетти? Себеби алар пайгамбарыбыздын адебинчи, толук адебин аткара алышты да. Ошон үчүн Алла Таала аларды жеткиришти. Алар пайгамбарыбызды кандай сыйлап, кандай урматтаган боюнча мынакей Бухари шарифте келет. Худайбия келишиминде Урва ибн Мас'уд радıyallahu anhu Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям киши тарыхка токтой кетейин. Пайгамбарыбыз Медина жашап атканда түш көрөт. Умра кылып аткан экен. Сахабаларга айткан, куш кабарлы түш, даярдангыла умрага деп. Бардыгы даярданышат. Бул 6-хижри. Бул Меккеден көчүп келгенден кийин 6 жылдан кийинки болгон окуя. Мединадан чыгышат. 400 километрден өтүп баргандан кийин Худайбия деп мына Меккеге жетейин деп калганда, бир 15-20 километр, 10-15 километр калганда даже. Меккеге кирейин деп калганда, теки Меккедеги мушриктер, душмандар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын барын киргизбегенге аракет кылышат. Аларга кабар келет, бул жака келет экен деп. Айтат, эч кандай келбейт, кирбейт деп ошол учурда эки тараптан, мусулмандардын тарабынан жана капыр мушриктердин тарабынан келишим болгон. Ушу келишимди Сулх Худайбия деп коет. Худайбия деген жердеги болгон келишим. Ушу келишим болоюн дегенде Урва ибн Мас'уд разıyallahu anhu ал убакта бул мусулман эмес эле. Буну Курайш жиберет. Урва, сен барчы, барып туруп сен ошого карап кел, көрүп кел, сүйлөшүп кел, келишип кел деп буну жиберет. Ал келет да сүйлөшүүгө келгенде айтат, рави: "Инна Урва жа'ала ярмуqu bi aynayhi
келип туруп пайгамбарыбызды көрөт, тааныйт эле мурда деле, келишимге келген сахабаларды, ыйман келтирген сахабаларды көзүнүн кыры менен карайт да кандай мамиле кылып атат. Айтат, субханалла, бул караса Аллага ант дейт. Пайгамбарыбыздын түкүрүгүн жерге таштабайт экен булар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын даратыла турган болсо суусуна талашып кетишет экен булар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды каяка карай турган болсо бардыгынын көзү ошол жерде дейт. Бардыгы сөзүн жерге таштабайт. Бир сөзүн эки кылбайт. Алдындагы адеп, алдындагы сый, алдындагы урмат, буйрук бере турган болсо аткарганга, эгерде сүйлөй турган болсо бардыгы ун чыкпай өзүнү ылдый кылып турганга, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чекчейип карабай бардыгына. Бул айтат, мен дейт. Кайсар Рум мамлекетинин падышасында ошондо делегациядагы болгон барганмын дейт. Кисра Фарс мамлекетинин ошол жакта империясынын падышасында болгон дейт. Наджаши Хабашанын падышасында болгонмун дейт. Бирок бир дагы падышаны өзүнүн эли мынчалык сыйлаганын көргөн эмесмин, кандай Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сахабалары Мухаммад алейхи салам сыйлагандай дейт да. Бир мындай көргөн эмесмин, мындай сыйлап аткан, мындай урматтап атканы, алдында таазим кылып, ушунчалык алдында турган, мындай адепти мен көргөн эмесмин дейт. Бул келип туруп бардыгы келишим болгондон кийин Мекке мушриктерине келип айтты. Алла Таалага ант ичип айтайын, бул акыйкат деди. Силер буну кабыл кылбасаңар, эртеге жакшы болот. Бирок кийин алхамдулилlah бул исламды кабыл алган, исламы дагы чырайлуу болгон, бирок ал учурдагы мурунку капырлык абалдагы ошол болгон окуяны айтып берип атат да булчу. Урва ибн Мас'уд радияллаху анху. Hazret Ali radıyallahu anh aytkan, Peygamberimiz sıfatı, "Man ra'ahu badihatan habahu ve man khalatahu ma'rifatan ahabbahu." Peygamberimiz özüçe bir adam mындай kapısından görüp kala turgan bolsa, sürü basıp kalat ele da anıcı. Süyleye albay, gözün götür albay, basa albay kalat ele adam. Peygamberimiz şunçalık sürülü ele da. Kapısından görgende. Biri egerde aralaşıp tanıp kalsa, anı jakşı görüp kalat ele deydi. Bayanday sürü subhanallah, sürü dağı, muhabbatı dağı bir uçurdan ele. Jön bir görgönderge şunçalık sürü var ele. Mınday aralaşıp kalganda, Peygamberimiz tanıp, anı jakşı görüp kalat ele deydi. Sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığında şunçalık adeptülüktü sıfatlap berip atışat. Ve ke'anne ala ru'usihimut tayr, başında çımçık kanatlı oturganday oturat ele deydi. Kıymıldabay. Egerde bir kanatlı onu аңчылык кылып охота кылайын деп атсаңыз, унчукпай турсаңыз, үстүнө конуп калса кыймылдабайсыз да. Кичине кыймылдаса учуп кетиши мүмкүн да. Ушугачы ушундай кылып турат эле деп сыпаттап беришкен да. Башын ылдый кылып турушат эле, кыймылдап отурат эле, ар бир сөзүн угуп турат эле, таазим менен дейт, тавкир менен дейт. Эмне үчүн? Даже ушуга чейин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул аят түшкөндөн кийин эшигине келип мурда кыйкыра берет. Мухаммад, барсыңбы, чыкпайсыңбы депчи. Бул аят түшкөндөн кийин бардык адеп. Болгондо дагы жакын сахабалар андай кылбайт эле. Бул тоодан келген эң жаңы исламды кабыл алгандар адепти билбей, копол мамиле кылып коет эле да. Бул аят түшкөндөн кийин бардыгы башкача болуп калды. Эмне кылды? Тырмагы бар го, ошо менен эшикти кылдатып калды. Пайгамбарыбыз чакырса, мындай кол менен эмес, же болбосо жыгач менен, такта менен эмес, тырмактары менен дейт, тырмактары менен дейт. Абаба Неби sallallahu aleyhi ve sellem kanat tuqra bil azafir deyt. Ve kan yef'aluna zalika khawfan min iz'ajihi ve isatil adab ma sallallahu aleyhi ve sellem. Эмне үчүн ушундай кылат эле? Алар коркушат эле. Пайгамбарыбыз тынчтыгын алып койбойлу, тынчсыздык неме пайда кылып койбойлу, пайгамбарыбызга ушундай адепсиздик болуп калбасын деп ушундай коркушат эле. Ulaikallazina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Мына ошол адептин акысын берген сахабаларды Алла Таала айтып атат, жүрөгүндө буларда таква бар дейт. Таква деген сөз эмне бу туугандар? Таква деген сактануу. Эмнеден сактануу? Алла тыйган нерседен сактануунун аты таква. Алла Таала тыйган нерсе, куфр, ширкти тыйдыбы? Сактануу, ушунун аты таква. Арам нерселерди жегенди, сүйлөгөндөн тыйдыбы? Ушундан сактануу таква. Капырлык сөздү сүйлөгөндүн капыр түрлөрү болсун, ширк сөздөрүн сүйлөгөн жана амал ушудан тыйдыбы? Ушунун аты таква. Таква деп кой, Алла субханаху ва таала таквалыкка убада берген. Алла Таала бир улутка, урууга же бир адамды ошону көздөп туруп убада берген эмес.
кимде таква боло турган болсо, кул болсо дагы Алла Тааланын жардамы ошо менен, Алла Тааланын колдосу ошо менен. Инналлаха ма'ал муттaqin. Таквалар менен бирге деп. Аз мына жерде сахабаларга Алла Таала өзү күбөлүккө өтүп атат да, өзү күбөлүк берип атат. Сахабалардын жүрөгүндө таква бар депчи. Улаикалладина, мына ушулар дейт. Кимдер экен? Имтиханаллаху, Алла субханаху ва таала имтихан кылды алардын жүрөгүн таквага. Имтихан деген махн, азыркы айтып кеткендей, тазалоонун мааниси. Ошон үчүн Ибн Аббас разияллаху анху айтканда, яни имтиханаллаху кулубахум литтаква, таххараллаху кулубахум литтаква. Алла Таала алардын жүрөктөрүн тазалады дейт. Алла Таала алардын жүрөктөрүн, сахабалардын жүрөктөрүн эмне кылды? Кек сактоодон, көрө албастыктан, эки жүздүүлүктөн, бардык ширк куфурдун түрүнөн, дүнүйө мансапты сүйгөндөн, бардыгынан сахабалардын жүрөгүн Алла субханаху ва таала тазалап, алардын жүрөгүнө коркуу берди, таквалык берди. Алла Тааладан коркуп, арамды толук ташташты. Алла Тааладан коркуп, адалды толук аткарышты. Мына булардын жүрөгүнө такваны Алла субханаху ва таала салганын өзү күбөлүк берип айтып атат да. Демек, шариаттагы такванын мааниси ушул. Алла субханаху ва тааланын азабынан, жазасынан, Алла Тааланын ачуусунан, нааразычылыгынан сактануунун аты таква. Бул кандай, качан келет? Бул айтат: "Ва хада бул ат-таква иннама якуну би имтисали авамирихи ва ижтинаби ма наха анху." Алла Тааланын буйруктарын аткаруу менен келет экен, Алла тыйгандан тыйылуу менен келет экен. Таквалык тугандар ар бирибизге Алла Тааланын буйруктарын аткарсак, Алла Таала тыйгандан тыйынсак, таквалык пайда болот экен. Себеп дегенде кимдин жүрөгүндө иман боло турган болсо, Алланын буйругун Алла аткарат, Алланы тааныган адам. Алла Таала тыйган нерсени сөзсүз тыйылат. Ушунун аты таква. Алла Таала Кур'анда айтат: "Ким таквалыкты тандаса, майяттакилла." Ким таквалыкты тандаса, Алладан коркса, яжаллаху махраджа. Алла Таала ага жол ачып коет. Рызкынын жолун ачып коет. Сый урматтын жолун ачып коет. Ага жол ачып коет, бактылуулуктун жолун ачып коет, бейиштин жолун ачып коет, Алланын ыраазычылыгынын жолун ачып коет Алла Таала. Акыйкаттын жолун ачып коет. Яжаллаху махраджа ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб. Жана Алла субханаху ва таала ага күмөн кылбаган жерде ырыскысын жеткирип берип турат. Күмөн кылбаган жерден ырыскысын Алла Таалам жеткирип берип турат. Албетте таквалардын мартабалары бар. Бардык адамдардын таквалары бирдей эмес. Аулиялардын таквалыгы бирдей эмес. Маратиби таква такваларды караганда. Таквалардын имамы эң таква бул Мухаммад Расулулла. Ким экен? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям таквалардын имамы, имамул муттaqin. Имамул муттaqin. Эми жана бул улуу, ушул жердеги аятка байланыштуу, бул такванын улуу мартабасы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга сый көрсөтүү, урмат көрсөтүү, жана пайгамбарыбызга адептүүлүк, алдында адеп кылуудан сиз мүмкүн эмес дейт да. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала бул жердеги сахабалардын жүрөгүндөгү таквалыкты мактап айтып атканы пайгамбарыбыздын алдында адебинин натыйжасында келип атат дейт. Пайгамбарды ушунчалык адеп кылат эле, ушунчалык сыйлап урматтайт эле, Алла субханаху ва таала такванын улуу мартабасына жеткирди. Жада биз бири-бирибизди мына таква адам, бул таква адам эмес, Алла айтып атат, мына сахабалар таква деп атат. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин эң урматтууңар, эң сыйлууңар Алла Тааланын алдында эң такваңар дейт. Ошон үчүн таквалыкта жарышайлы. Бири-бирибизге таквалыкта жардам берели. Ва таавану алал бирри ват таква. Алла Таала айткан: силер бири-бириңерге жардам бергиле. Бир жакшы иштерди кылууда, ват таква күнөөлөрдөн сактанууда, таквалыкта. Бир мен силерге жардам берейин, силер мага жардам берейин. Чогулуп элибизге жардам. Адам затка жардам берели таквалыкта. Алла арам кылган нерсени ташта, ширкти ташта, капырлык ташта, текеберликти ташта, көрө албастыкты ташта, арам ойду ташта, арам күмөндү ташта, арам жегенди ташта, арам сүйлөгөндү ташта.
деп биз ошо бири-бирибизге биз такыбалыкта жардам берели. Күнөөдөн сактаганда, бул арам, бул ичпе, бул зынага барба, бул кумар, бирөөгө зулумдук кылба, акысын жеп алба, акысын тартып алба, бирөөгө кордук кылба. Болбойт бул деп бирибизге жардам берели. Алла субханаху ва таала мынакей Кур'ан-ы Каримде эмне деп атат? Бирибизге жардам бере турган, биз бирибиз жарыша турган амалдар бар. Васари'у иля магфирати мин раббикум ва джаннатин ардуха самаватул ард. Алла Таала айтат, силер жарышкыла. Бириңен бириң өтүп жарышкыла. Сари'у тез. Робуңардын кечиримдүүлүгүнө, бейишине, ал бейиштин туурасы 7 асман 7 жер. Уйдат лил муттакин, ушул такваларга даярдалган. Бейиш такваларга. Жыйынтык акыбет эртеби кечпи такваныкы болот. Вал акибату лил муттакин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, туган, мүмкүн азыр утурумдук кичине неме болуп калышы мүмкүн. Жалган, жала, дүнүйө, мунафыктык, ушундай кичине аз-маз өткөнгө окшошу мүмкүн. Бирок туган, натыйжа, жыйынтык Алла субханаху ва таала такваларга чыгарып берет баары-бир. Жеңиш, ийгилик таквалыкка, результат бар таквалыкка. Ошонуку ийгилик болот баары-бир. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, такваларга, ошолорго ийгилик бар. Бул Алла субханаху ва таала ошондо чечип койгон. Алла адилеттүү, бардык адамзат Алланын алдында бирдей. Алла бардыгына тең. Өзү теңдеши жок. Фал-мартабатул ула фит-таква, такванын эң биринчи мартабасы капырлыктын бардык түрүнөн сактануу. Так, сөзү дагы, амалы да. Кээ бир сөз капырлык сөз, кээ бир амал капырлык амал. Алардын бардыгына сактануу. Экинчиси чоң күнөөлөрдөн, мейли сөз болсун чоң күнөөлөрдөн, же болбосо амал болсун чоң күнөөлөрдөн, экөөнүн тең сактануу. Үчүнчүсү кичинекей күнөөлөрдөн, сөз болсун, амал болсун. Төртүнчүсү шубухат деп коебуз, шектүү. Бир нерсени билбей калдыңыз да, бул адалбы, арамбы? Шектенип атасыз да? Точный арам дагы эмес, точный адал дагы эмес да. Ошондойлордон сактануу бул такванын 4-чү мартабасы, даражасы. Шектүүдөн дагы. Себеп дегенде ошол даже аннык арам болбосо делечи, таксыр аннык арам эмес, сиз толук биле, аннык арам эмес. Ошону деле таштап коюң. Бул такванын даражасы. Эгер бир жеп ала турган болсо, аны бир күнөөкөр, чоң арам иш кылдың деп айтылбайт. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан: "Ал-халалу баййинун." Адал ачык айкын. "Вал хараму баййинун." Арам дагы ачык айкын. Ага көп эле философия, көп акылдын кереги жок. Бардыгын эле билүү, белгилүү. Жалган сүйлөгөн арам, уурулук арам. Баарына эле белгилүү булчу. Макулбу? Адал арам. Адал арам. Экөөнүн тең ачык айткан. Андан кийин айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ва байнахума умур муштабихат." Ушу экөөнүн ортосунда, адал менен арамдын ортосунда кээ бир ушундай иштер бар тургандар, ал шек күмөндүү. Шек күмөндүү. Ла я'ламухунна касир минан нас, адамдардын көпчүлүгү аны билбейт. Фаман иттака шубухат, ким ошо шек күмөндүү иштерден сактанса, факат истабра ли динихи ва ирдихи. Ал динин дагы, авирин да сактап калды. Таза кармап калды. Ваман вака фи шубухат, ким ошо шек күмөндөргө түшүп калсачы, вака фил харам, арамга уже жакындап калат, түшүп калат. Же мынагандай айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисал келтирипчи, караңыз, сиздин корооңуз бар. Жанында кошунаңыз бар. Сиздин чегиңиз бар 1 гектар. 1 гектардан кийин башка кошунага. Ушул чек ара шектүү жерлер да. Эми уй коюңуз ошол жерде эгерде чөп жеп атса, кошунаныкына кирип кетиши ыктымалы чоң да, кирелек. Бирок ортодо бул жакта жүрө турган болсо дагы жакшы эле. Ошол жерде экөөнүн ортосунда чегарада жүргөндө нар жак оңой эле кирип кетет экен да. Ушундай эле адал менен арамдын ортосундагы шектүү, күмөндүү иштер бар, ал жерде өзүңүздү рискке салбаңыз. Нар жакка түшүп калышыңыз ыктымалы чоң да. Түшүнөсүзбү? Демек ошону өзүңүзгө ал жерге мындай шек күмөндүү ишке, рискке барбаңыз. Анан көрөк бер жакта эле жүрө бериңиз. Нар жактан Кудай сактасын, кокустан болуп кетсин, түшүп кетишиңиз мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, мынакей, ким шек шубха түшүп кала турган болсо, ал арамга түшүп калат дейт. Бешинчиси,
Taqval mubahat mahafatul vuqu fil makruhat. Кейбір адал нәрседен деле макруға түшіп қалуайын деп адал нәрседен де сақтану. Мубах нәрсе. Өзі шариатта рұқсат берген. Бірақ аны деле атқарбай кіші сақтанып тұрады екен да. Бұл 5-ші даражасы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Ла яблугал абд айякуна минал муттақин." Бенде тақвалардан ушул улуу даражаларына жетпейді. Хатта яда'a ма ла бa'са бихи хедаран мимма бихи бa'сун. Еш нәрсе емес қой? Жоқ. Ушуну деле кейбір адал нәрсені деле өзінің нәпсісін тыйыш үшін ақырын таштап қояды екен. Адал нәрселерін деле. Мубах нәрсе, адал нәрсені деле. Бірақ ушул ақырын барып тұрып, макруға алып барып, макру арамға алып барып, арам бұл капырлықтың жары деп айтқанда. Қарап тұрыңыз, не дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Хуффатин нар биш-шахават." Дозоқ қоршалынған шахават, нәпси қалаулар менен. Ушу қандай қоршалынған дегенде, Мужаддид аль-Фиссани рахматулла алейх ушуның мисалын мындай деп айтқан. Адам баласы биринчи адалда эле жүрөт экен, бирок нафсисин кичине кой бергендечи, үйрөтүп коет экен да адалдаргачы. Нафсисин кой бериши кармаганды билбейт экен, карап туруп, нафсиси адалдан бүтүп атат тура эле. Бирок ошондо да кичине тартып жүрүш керек эле. Болбоду, бир учур келет, макру учур келет да. Макру менен гана кажетти бүтүшү мүмкүн. Өзүнүн нафси каалоосу макру менен гана бүтүшү мүмкүн. А булда тормоз жок. Всё. Ошон үчүн айтат да, сабыр адамдын тормозу экен да. Эгерде биз устаз айтат эле, бир машинеде тормозу жок болсо, поворотто кайга барат дейт эле. Демек адамда эгерде сабыр болбосо, күнөө чыгып калды, сабыр кылып өзүн тартпаса, урган бойдон кирип кетет да. Так, эми макруга. Эми бунун кажети макру менен бүтүп атабы, макру менен бүтүп атабы. Бир учур келет, арам болуп калат. Арамдан өзүн токтото албайт, арамга да өтөт. Арам куфрлуктун жары дейт эле да. Кирип кете турган. Ошон үчүн алдына ала, алхамдулилlah, өзүбүздү сактап тартышыбыз керек экен туугандар. 6-чы таквалыктын даражасы. Тaqvallah haqqa tuqati. Allah Qur'anda aytат: "Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ey iman келтиргендер, Алла Тааладан тaqvalыктын кандай акысы бар, ошондой таква болгула. Силерге өлүм келбесин, бирок мусулман болгон абалда келсин дейт. Не дегени? Аллага баш ийип аткан учурда гана келсин. Эртең кыямат, кабырга барганда кабырда сурайт да, динин кайсы дейт. Кайсы динде өлдүң? Кайсы динде жашап аттың өзүң? Кайсы динде жашап аттың эле, кайсы динде өлдүң деген сурак бар да. Мына жерде Алла субханаху ва таала айтканы, Алла Тааладан коркуунун акысы бар да, коркула. Алла Тааладан акысы бар да, күнөөдөн сактангыла толук. Фаттакулла мастатаатум, күчүңөрдүн жетишинче силер таква кылгыла. Фаттакулла мастатаатум, күчүңөрдүн жетишиңерче Алла Тааладан таквалык кылгыла, күнөөлөрдөн сактангыла деп. Ибн Масуд разияллаху анху ушул аяттын тафсиринде мындай деген. Алла Тааладан таквалыгын акысы алгандай дегенде, айюта фала юса, баши тоң моюндук кылба. Ва юскар фала юнса, Алланы эсте, аны унутпа. Ва юшкар фала юкфар, шүгүр кыл, шүгүрсүздүк кылба. Ушу кен туугандар, 24 саат Алла Таалага баш ийүү, тоң моюндук кылба. Алла субханаху ва тааланы эстегин, унутпагын. Жана Алла Таалага шүгүр кылгын, шүгүрсүздүк кылбагын. Хакка туканы ушундай деп. Кейбир алымдар кейбирлерин эме кылган, мына сиздерге ушу маратиби таква, такванын ушу 6 мартабасын айткан. Демек эң биринчиси бул туугандар жалпы момун мусулмандарга куфрлуктан, андан кийин даража менен кете берет. Биринчи даража болду, андан көтөрүлдү. Мисалы, эгерде сиз капырлыктан сактандыңызбы, ширктен сактандыңызбы? Машаалла. Демек таквалыктын биринчи даражасы сизде бар. Экинчи тепкич, чоң күнөөлөрдөн сактандыңызбы? Сизде чоң күнөө жокпу? Жок, алхамдулилlah. Демек сиз таквалыктын экинчи мартабасындасыз. Чоң күнөөлөрдө кейбир алымдар 40 санаса, кейбирлер 70 санаган, кейбирлер 400-гө чейин санаган. Хадистерде кейбирлерде жете көрдү. Чоң күнөөлөр кайсы дегенде, мынакей, ата энесине ак болуу, арак ичүү, зына кылуу, уурулук кылуу, жала жабуу, була чоң күнөөлөр. Согуштан качып кетүү,
чоң күнөөлөр. Же болбосо көз ачыкка баруу чоң күнөөлөр. Булардын баардыгы туугандар. Кандай болгон чакта дагы, эгерде чоң күнөөлөрдүн сөзүнөн дагы, амалынан да сак болсоңуз, анда таквалыктын экинчи мартабасындасыз, экинчи даражасыз. Демек, ар бирибиз өзүбүздү билип алсак болот экен да, мен таквалыктын кайсы этабындамын, кайсы даражасындамын. Эгерде сизде үчүнчүсүндө кайсы кичинекей күнөөлөрдөн сактанган. Кичинекей. Төртүнчүсү шубхат, шектүү нерселерден сактанган. Бешинчиси мубах иштерден сактанган. Алтынчысы болсо Алла Тааланы Аллаху акбар, толук Алла Тааладан корккон, Аллага баш ийип, тоң моюндук кылбаган, эстеп, унутпаган, шүгүр кылып, шүгүрсүздүк кылбаган. Жараткан Алла Таала иншалла баарыбызга таквалыктын улуу даражаларын берсин. Ошол жерде иншалла улуу даражада жарышайлы, бири-бирибизге жардам берейли. Аллахым кабыл болсун. Инналлазина ягудуна асватахум инда расулилlah улаика аллазина имтаханаллаху кулубахум литтаква. Демек, сахабалардын жүрөгүн Алла субханаху ва таала тазалады, таквалыкка даярдады, Демек, бул жердечи, туугандар, адам жакшы амалдарды кылып, жаман амалдардан сактанып эле улуу мартабага жетип калбайт экен, пайгамбарыбызга адеп кылмайынча. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга сый урмат көрсөтмөйүнчө, пайгамбарыбызга адеп кылмайынча улуу мартабага жетпейт. Сахабаларды Алла Таала айтып атат: "Инналлазина ягуддуна асватахум инда расулилlah." Мына, мурункулары ол өзүнүн мартабасы, адал иштерди кылат, арам иштерди кылат. Бунусу кайсы? Өзүнүн үндөрүн төмөн алган. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын алдында толук адеп, сый урматы менен. Мына ушуларга Алла субханаху ва таала таквалыктын даражасын берип атат. Ва туаккируху, Kur'an-ı Kerim'de ayet gelir. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تُعَزِّرُوهُ manisi kanday? تَمْنَعُ آدَاءَهُ مِنَ يَنَالُ مِنْهُ. Allah Teala'ga iman keltirip, Peygamberimize sıy gösterip, tazim etip, jana Peygamberimize düşmanlar, Kuday saktasın, şunday bir hareket kol salusundan Allah'da tıyu, buna uşunu aytkan. Ulaika allazina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ulaika degen Arap dilinde grammatik işareler ridafi makamihim, sahabalardın makamın biigini aytат. Mına dep Allah Taala özü aytат. Mına uşular depçi, mına uşular dep aytkan bul ötö darajasının biigtigine dalalat kılat tuğanlar. Allah'ın aldında ulu darajalığını. Albatta bul falam yaqwa li gayri taqwahi fi haq. Sahabaların жүрөгүндө таквалыктан башка эч нерсе жок экен да. Мына. Алар дүйнөдөн алардын сөзүн Алла Таала мактап айтат: "Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура." Сахабалардын эмне дейт алар? Хикаятан айтып атат: "Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура." Бүткүл адамзатка жакшылык кылышты, бирок биз силерден ла нуриду минкум жазаа, акысын сурабайбыз. Шукура, рахматын да сурабайбыз. Ушундай биз силерге жакшылык кылдык, аз мисалы, эмне акысын берип кой. Мен сени окуттум, туура жол көрсөттүм, мындай кылдым, таалим, тарбия, акыйкатты жеткирдим, тигиндей мындай. Акысын. Ла. Жазасын сурабайбыз дейт, акысын сурабайбыз. Ола шукур, даже рахматын күтпөйбүз. Себептен алар акысын дагы, рахматын дагы Алладан күткөндөр алар. Алладан ала тургандар алар. Ошон үчүн ушул сыпатын, сахабалардын ушул сыпатын Кур'ан-ы Керимде Алла Таала өзү зикир кылып койду да буну үчүн. Lahum magfira. Geçirimdүүлүк бар аларга. Аллаху акбар. Geçirimdүүлүк не туган? Бу дүйнөнүн бактылуулугу geçirimdүүлүк. Ахиреттин бактылуу дозоктон кутулуп бейишке кирүү. Бакыт geçirimdүүлүктө. Алла Таала улуу жерде айтып келип туруп, силерге биз мынакей убада кылып атабыз. Ушундай жакшы боло турган болсоңор, оңоло турган болсоңор, күнөөңөрдү кечиребиз. Демек күнөөнүн кечирилүүсү bu Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın en ulu belegi tuğanlar. Şu lahum mağfira. Mağfira ötkönde sizlerge aytkanmiz. Mağfira dep özü satır ve takdiya dep cevap koyganda aytat. Mında aytkanda Allah Subhanahu wa Ta'ala geçirimdүүлүк кийимин günөөкөрдүн üstünde cevap koyunda aytatkanda ilbasullahi Ta'ala savb afuvihi lil muznib. Mağfira degen mına uşul deydi.
Allah subhanahu wa ta'ala şu günökör bendesine geçirimdүүлүk кийимин жаап коюу дейт. Ал мигфар деп өзү шлемди айтат. Башыңызды сактайт го. Согушта кие турганчы. Кудду ушундай жаман нерселерден сактаганга, демек күнөөдөн сактаган Алла subhanahu wa ta'ala. Ал-Гафир, Ал-Гафур, Ал-Гаффар, ушу мааниси бардыгы тугандар Алла subhanahu wa ta'ala кечиримдүү деген сыпаттарына. Ас-Сатир ли-зунуби ибадихи ва уюбихим вал-мутажавиз ан хатаяхум ва зунубихим фахуа subhanahu wa ta'ala ва ма ягфиру зунуба иллаллах. Алла кечирбесе Алладан башка күнөөлөрдү ким кечирет өзү? Алладан башка күнөө эч ким кечире албайт. Демек, кечиримдүүлүк кандай? Бенденин айыбына, каталарына Алла Таала, Алла subhanahu wa ta'ala жаап коет экен. Жана алардын каталарын, жаңылыштарын кечирип коет экен. Себеп дегенде, لأن الذنوب لها آثارها ظلمانية في نفس المذنب وقلبه ومكانه. الله أكبر. Her bir günönün karangılığı var. Jamandığı var. Her bir günönün karangılığı var. Jamandığı var. Ушуну айтат таасирлери. Günökörдүн жанында дагы, руханиятында дагы, жүрөгүндө дагы, макам даражасында дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Качан bir бенде bir günөө кыла турган болсо, анда bir так капкара точка чекит болуп калат экен. Дагы күнөө кылса ошо чекит көбөйө берет. Чекит көбөйө берет да. Бул мисалы аппак кийимде, эгерде bir кара точка узактан эле көрүнөт. Адамдын жүрөгүнө дагы ушундай күнөө кылганда кара чекиттер, кара капкара болуп, бул акыйкатты көрбөй, бул таш боор болуп, Алланы тааныбай, өзүн тааныбай, мынандай капкара болуп калат. Ошондой жүрөктөргө кийин ыймандын нуру өтүүсү кыйын болуп калат. Таасири кыйын болуп калат. Демек, тугандар түшүндүк, ар бир күнөөнүн анын караңгылыгы бар экен, жана ар бир күнөөнүн анын тугандар ушундай бир жамандыгы бар экен. Анас разияллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза табал абд мин зунубихи, ансаллаху азза ва жал хафадатаху зунубаху." Качан бенде чын жүрөктөн тооба кылсачы, күнөө кылганда, бирок периштелер бар, жаза турган периштелергечи Алла Таала унуттуруп коет экен алардычы. Күнөөлөр жазбады беле, унуттуруп коет экен. Ва анса залика жаварихаху. Себеп жана дене мүчөлөрүнө да унуттуруп коет экен. Ва маалимаху минал ард. Жана кайсы жерлерде болсо, ошол жерге унуттуруп коет экен. Эмне үчүн айтып атат? Эртеге кыямат күнү адам баласы кылган күнөөсүнө эң биринчи периштелер күбө болот. Экинчи дене мүчөңүз күбө болот. Үчүнчү кайсы жерде кылсаңыз, ошол жер күбө болот. Бирок эгерде чын жүрөктөн тооба кылсаңыз, үчөөнү тең унуттуруп коет экен Алла Таала. Эстен чыгарып коет экен да. О периштелер эсте жок да. Мо денеңиз да унутуп калат экен да. Кол менен урлук кылганда, путу менен кандай бир жаман жерге барганда унуттуруп коет экен. Кайсы жер, ошол жерди да унуттуруп коет экен. Хатта ялкаллаху таала яумал кияма ва лейса алейхи шахид мин Аллахи бидам. Кыямат күнү Алла Таалага жолугат, ушундай абалда ага эч кандай күбө болбойт. Ошо күнөөсүнө Алла субханаху ва тааланын тарабынан да күбө болбойт. Бул кандай деген? Эгерде качан чын жүрөктөн тооба кылса, тообатун насух деп коет буну. Ушундай тооба кайталанбай турган. Мынаны тообатун насух деп коет. Болду деп мунун чынын өткөнгө аябай өкүнүп, учурда таштап, экинчи кайталабайм деп туруп, алхамдулилlah бекем болгону Алла субханаху ва таала мындай кылат экен. Хадисте Алла субханаху ва таала айтат, бул Алла Таала бенденин тообасынан ушунчалык сүйүнөт экен, ушунчалык кубанат экен. Буюмун жоготуп тапкан, балалуу болгон, жолдон адашкан, жолун тапкан адам канча сүйүнсө, bundan da Allah subhanahu wa ta'ala katыраак сүйүнөт экен. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, Алла Тааланы бир сүйүндүрөлү. Кантип тооба кылып. Алла Таалам иши карап туруп, бул өзүбүзгө эле жакшы нерсе. Ошон үчүн тооба кылабыз барыбыз иншалла. Өзгөчө ушу түндөрү, ушу күндөрү, Рамазан айда тообасыз Рамазанга кирип кетиш болбойт туган. Тооба менен кирели Рамазанга. Биринчи Алланын акысына тооба кылайлы, экинчи бенденин акысына тооба кылайлы. Алланын акысына кандай? Я Алла, мен канча намазыңды окуган жокмун, мени кечиргин. Будан кийин намаз таштабайм мен, бүттү. Тообанын шарты азаматсың деди. Все, таштабайсыңбы? Таштабай. Каза намаздарды окуп баштай бер. Я Алла, ушуга чейин мен канча орозону кармабай калганмын. Тооба кылдым, эми орозону таштабайм.
Кийин казалар бар, акырын кармап бере бересиз да. Зекет боло турган болсо зекетиңизди мынакей ал. Рамазанга чейин азыркы былтыркы зекет фарыздар тез берип алыңыздар. Макулбу? Эми бенденин акысына келе турган болсок туугандар, бенденин акысына тооба кылган ушул, аны эптеп, эгерде бир кордук кылып койгон болсоңуз, кечирим сурап коюңуз. Жамандык кылып койсоңуз, кечирим сурап коюңуз. Урушуп кеткен болсоңуз, кечирим сурап коюңуз. Жаңжалдашып кетсеңиз, кечирим сурап, кичпейилик тандап кое бериңиз таксыр. Кичпейиликтен утасыз. Себеп дегенде эртеге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадиси Бухаридеги хадисте келет. Мусулмандардын бардыгы өзүнчө пүл сурат дейт. Ошол жерге барып калганда анан эсеп кетип болот экен да. Ал кысас яуман кыяма деген Имам Бухаринин бабы бар. Кыямат күнү өч алуу бири-бирине. Бири-бирин Алла Таалам акысын алып бермейинче бир да мусулман мейишке киргизбейт Алла Таала. Ошон үчүн бу дүйнөдө кимден акысы боло турган болсо, аны эмне кылып алсын дейт? Кечиртирип алсын дейт. Кечиртирип алсын дейт. Эгерде бир нерселерин алып койгон болсоңуз, аны берип коюңуз. Урдап алган болсоңуз, берип коюңуз. Тартып алган болсоңуз, берип коюңуз. Алдап алган болсоңуз, берип коюңуз. Жулуп алып жана башка берип коюңуз бар. Эгерде ушактап койсоңуз, жала жаап койсоңуз, азыртан кечирим сурап бүтүрүп салыңыз. Мынакей тообанын шарты. Эгерде тообалар мурунку күнөөлөрүңүздү кечирилгенин кааласаңыз, ушуга даяр болуң. Бу дүйнөдө кичине эле, бирок түбөлүктүү тиякта кыйналбайсыз. Ошо Алла Таала мишел баары чын тооба берсин иншалла. Макул таксырлар? Аллахым кабыл кылсын. Тообатан насуха. Тирмизи шарифте келет, Муаз разияллаху анхуга Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Я Муаз, иттақилла хайсума кунта." Кайерде гана болбо, таквалыкты тандагын. Хайсума кунта, кайерде болбо. Андан кийин, "Ватби сайятил хасаната тамхуха." Жамандыктан кийин жакшылык кылып кой, аны жууп салат деген да. Сенин кемчилдик кетти, ката кетти, күнөө кетти, намаз окуганда, Куран окуганда, орозо тутканда, же болбосо дагы бирөөнүн акысын бергенде жана башка аялыңыздын акысы болобу, бала чакаңыздын акысы болобу, ата энеңиздинби, бир тууганыңыздынбы, кемчилдик кетип калды убагында. Эми эмне кыласыз? Аркасынан жакшылык кылып кой, ошо кемчилдикти бул жок кылып коет экен да. Өчүрүп коет экен. Бирөөнү урушуп койдуңуз эле. Эми таксы кечирим көңүлүнө алып коюңуз. Ошо мурдагы урушкан күнөөңүз жуулуп кетет да. Жуулуп кетет. Бирөөнү ушактап койдуңуз эле. Эми барып туруп кечирим сурап коюңуз, ушактаган күнөөңүздү, аны кыямат күнгө калтырбаңыз аны. Эмне кыласыз аны? Ал караңгылыкта, жамандык ал. Ал жаман нерсе сизге жакшылык алып келбейт ал. Кабырда дагы, ахиретте да жакшылык алып келбейт. Андан көрө иншалла кечирим салып жууп салыңыз. Себеп дегенде сиз ушактагансыз аны. Андан кийин ва халиқинас би хулуқин хасан, адамдар менен чырайлуу мамиле кыл. 3 осиятты айтты. Муаз разияллаху анху: "Иттақилла хайсума кунта, ва атбир сайятил хасаната тамхуха, ва халиқинас би хулуқин хасан." Эй Муаз, кайерде гана болобу? Мечиттесиңби, үйдөсүңбү, базардасыңбы, көчөдөсүңбү, сапардасыңбы, жакшылыктасыңбы, жамандыктасыңбы? Алладан корк. Хайсума кунта дегени кайерде гана болобу? Алладан коркуп, күнөөдөн сактанып жүр, күнөөдөн сактан. Күнөө бул чок, күнөө бул чаян, күнөө бул от. Алардан сен сактангын. Адам баласы оттон сактанат, токтон сактанат. Трансформаторго барып бирөө кирип албайт да, туурабы? Жо чын да. Барып туруп өзүңдү болду океанга таштабайсың да. Же болбосо мына жагылып аткан лавага таштабайсың, отко таштабайсың, газга таштабайсың. Ол күнөө туугандар, бул андан жаман от. Андан жаман кырсык бул. Оны сактаныш ошон үчүн айтып атат: "Хайсума кунта", кайерде гана болбо. Офисте болуп атасыңбы, күндүзүсүңбү, түндөсүсүңбү, көчөдөсүңбү, мечиттесиңби, базардасыңбы, жакшылыктасыңбы, жамандыктасыңбы, тойдосуңбу, сапардасыңбы, асмандасыңбы, айырмасы жок. Кайерде гана болбо, Алланы эстеп, күнөөлөрдөн сактан, Алладан коркуп тур. Адам баласы сизден бизден жаңылыш болуп калат, каты болуп калат. Кээде орой сүйлөп коебуз, кээде кыжалат болуп атканда жооп бербей коебуз. Кээде дагы ушундай бир көңүлүн оорутуп алабыз, билип билбей. Ушундай бир жаңылыштар болуп калса, артынан дароо жакшы иштерди кылып кой, алдыңкы жамандыктарды, жаңылыш күнөөлөрдү жууп койсун да. Үчүнчүсү, адамдар менен жакшы мамиле кылып жашай бер. Жакшылыкка эмне жетсин, сыйлашканга эмне жетсин, жакшы сөзгө эмне жетсин. Лахум магфира. Магфиратун деп араб грамматикасында мынакей танвин деп коебуз. Бу танвин таазим үчүн. Улуу кечиримдүүлүк бар аларга. Улуу кечиримдүүлүк, жөнөкөй эмес. Күнөөлөрдү кечире турган, жок кыла турган кечиримдүүлүк бар аларга.
Бұл эми лахум магфира ва ажрун азим, улуу сауап бар. Ажр деген не? Кылган амалга бериле турган акыны ажр деп коет тургандар. Алла субхана ва таала ушунчалык айкөл, сиз кылганыңызга жараша бербейт. Кылганыңыздан жараша эмес, андан эселетип берет. Андан эселетип берет. 10-дон 700-гө чейин бул. 10-дон 700-гө чейин. Андан кийин 700 миңге чейин. Андан ары да канча кошсо кошо берет Алла таала. Инналлаху васиун алим. Берүүсү Алла таала өтө кең. Зул фадлин адим. Алла субхана ва таала улуу айкөл ээси. Вакыт болгон жокпу? Да? Ажрун адим. Ажрун азим түшүнүкпү? Демек Алла таала ошол адамдарга эмне деп атат? Ушунчалык улуу соопторду даярдап койгон, кечиримдүүлүктү даярдап койгон, улуу сооптун чеги дагы жок, аягы дагы жок тургандар. Эми бул Алла тааланын момундарга болгон пайгамбарыбызды урматтаган, пайгамбарыбыздын алдында адеп кылган, бул кудайлык куш кабардан өткөн дагы улуу нерсе барбы бул, Жок да. Бул Алла субхана ва таала өзү вада берип атат, Алла вадасына каршы чыкпайт. Кепилдик берип атат. Бул Алла тааланын вадасы, кепилдиги. Ваман ауфа би ахдихи мин Алла субхана ва тааладан өткөн дагы келишимди аткарган барбы? Жок да. Алладан өткөн чынчыл, Алладан өткөн келишимди аткарган эч ким жок. Жараткан Алла субхана ва таала вадасына каршы чыкпайт. Ошондуктан келиңиздер, иншалла биз баарыбыз аракет кылайлы пайгамбарыбыздын сөзүн укканда, айтканда таазим менен, өзүнө дагы таазим, өзүнө дагы алхамдулилlah, таукир бардыгы болсун.